یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین. یاد رہے گا. اگر آپ کو اپنی کوئی کتاب نہ یاد رہے تو نواب صدیق الحسن قنوجی آل حدیث، اس کی کتاب شمامہ عنبریہ من مولد خیر البریہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس پر سارا عالم اسلام متفق ہے. ہماری کتابوں کے علاوہ یہ کتاب یاد رہے گی، کیا نام لیا ہے؟ شمامہ عنبریہ. شمامہ کہتے خوشبو کو، عنبر کہتے ہیں عنبر خوشبو کا نام ہے. شمامہ عنبریہ من مولد خیر البریہ. صدیق الحسن ان مولوی صاحب کا نام ہے، لیکن وہ سید بھی ساتھ لکھتے ہیں. نواب صدیق الحسن خان قنوجی، ان کے والد نقشبندی سلسلے کے درویش تھے. یہ خود لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں، کتاب التعویذات کے اندر لکھا ہے. خود نقشبندی سلسلے کے درویش تھے ان کے والد صاحب. یہ خود اس عقیدے پر گئے ہیں، آل حدیث ہے. ان کی کتاب ہے، انہوں نے سرکار کے میلاد پاک پر کتاب لکھی ہے. ان کا اول تو روزانہ سرکار کا میلاد ہونا چاہیے. روزانہ نہ ہو تو سوموار والے دن تو ضرور کرو. اگر سوموار والے دن ہر سوموار کو نہیں کر سکتے، مہینے میں ایک مرتبہ تو ضرور کرو. اور اگر مہینے میں ایک مرتبہ نہیں کر سکتے تو سال میں تو ایک مرتبہ ضرور کرو. یہ کس کتاب نے لکھا ہے؟ شمامہ عنبریہ من مولد خیر البریہ. تو وہ لکھتے ہیں کہ کیوں بھائی؟ کہا اس پر سارا عالم اسلام متفق ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ہر چیز کے مقابلے میں، سب عبادتوں کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے افضل عبادت ہے. اتنی بات سمجھ آئی؟ یہ آج مولانا نے سب سے افضل عبادت جو تھی اس کے بارے میں ڈیوٹی لگائی. سب عبادتوں سے افضل اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. وہ کہتے ہیں پھر میلاد شریف کرانا کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز ذریعہ مقصود ہو وہ شامل مقصود ہوتا ہے. جیسا کہ وضو ہے، یہ نماز نہیں ہے، پر نماز اس کے بغیر نہیں پڑھی جاتی، اس لیے یہ شامل مقصود قرار پا کر اتنا ہی فرض ہے جتنی نماز فرض ہے. چونکہ محبت خدا اور محبت رسول سب عبادتوں سے افضل ہے، تو سب عبادتوں سے افضل کا ذریعہ کیا ہے؟ کا کمالات رسول. اور کمالات رسول میں خاص طور پر سنیو تم میلاد شریف کیوں بیان کرتے ہو؟ کہتے باقی کمالات وہ ہیں جو بڑے ہو کر آدمی سیکھ بھی سکتا ہے، لیکن ماں کی گود میں جب ہو، ماں کی گود میں ہو تو کوئی تصنع یا بناوٹ کرنے کا اس کے پاس چانس نہیں ہوتا. تو پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے وقت جو کمالات ہوں وہ کمالات اس کے کمالات ذاتیہ تسلیم ہوتے ہیں. تو اس زمانے کے کمالات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ مسلمان باور کرے کہ بڑے ہو کر پڑھ لکھ کے، جس طرح مرزا قادیانی جگہ جگہ طالب علموں کے جوتے کھا کھا کے اور طالب علموں کی ماریں کھا کھا کے اور فیل ہو کے تو انہوں نے امتحانات پاس کیے ہیں، اس طرح سرکار نے لکھ پڑھ کے لوگوں سے تربیت پا کے کمالات نہیں پائے، بلکہ کمالات کا قاسم بنا کے مولا نے انہیں بھیجا ہے. اور وہ کمالات ایسے ہیں کہ سرکار اپنے ہمراہ لے کے آئے، حاجت مشاۃ نیست روئے دل آرام را. ان کو کنگھی کی بھی مولا نے ضرورت نہ چھوڑی. پیدائش کے وقت دیکھا کہ سرکار کی کنگھی کری ہوئی ہے، سرما لگا ہوا ہے، ناف کٹی ہوئی ہے. امام قسطلانی پر صاحب زرقانی لگے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں ناف کٹی ہوئی ہے، کیوں سرما لگا ہوا ہے، کیوں کنگھی کری ہوئی ہے؟ کہا کہ کہیں آمنہ ہی نہ کہہ دے کہ محبوب خدا کو میں نے سنوارا. ری آمنہ یہ تیرے کنبے کو سنوارے گا، تیرے مقدر کو سنوارے گا، اس کو سنوارنے والا دست قدرت ہے. یہ ساری کائنات کو حسن عطا کرنے آیا ہے، یہ حسن لینے نہیں آیا. تو وہ یہ محبت پیدا کرنے کے اصول ہیں کہ اور باقی نبیوں کے بھی جو پیدا کیے، جو ذکر کیے ان کی ولادت کے واقعات، ان کا بھی منشا یہی تھا. حتیٰ کہ سابقہ قومی تاریخ بتاتی ہے، جو تابوت سکینہ اس کی تاریخ پڑھیں. تابوت سکینہ کے بارے میں صاحب روح المانی، آپ کا روح المانی موجود ہے، ابو جعفر کی روایت ہے کہ جو صندوق بنی اسرائیل کے پاس رہا اور دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہ دے سکی، اس صندوق میں کیا تھا؟ اس میں موسیٰ علیہ السلام کے جوتے تھے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی،
हारून अलैहिस्सलाम की पगड़ी थी या खुद मूसा अलैहिस्सलाम की पगड़ी थी, लेकिन वो संदूक क्या था? कहा ये संदूक वो संदूक था कि जिस तारीख हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, ये किताब आपके मौलाना के पास इनके कुतुबखाने में मौजूद है, उसके अंदर ये लिखा हुआ मौजूद है, वक़ाल नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुम ताबूत फीहि सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। इस आयत की तफसीर में ये बात मौजूद है, मौलाना की किताब निकाल के बेशक देख लो उसमें, कि वो संदूक था कि जिस तारीख वो पैदा हुए, फिरौन चूंकि नरीना जो बनी इसराइल थे उनको कत्ल कर रहा था, तो अल्लाह की तरफ से जनाब सैयदा को हुक्म हुआ, आपकी वालिदा माजिदा को, कि तू इस संदूक में बंद करके दरिया में फेंक दे। तो वो संदूक जिब्रील अमीन लाए थे, ये वो संदूक था जो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के मीलाद में इस्तेमाल हुआ था। अब वो मीलाद मूसवी वाला जो संदूक था, जब तक उस कौम के पास रहा दुनिया की कोई ताकत उन्हें शिकस्त न दे सकी। कहा नबी हमारे पास से चले गए, लेकिन उनके मीलाद वाला संदूक तो हमारे पास है, उनके जूते तो हमारे पास है। तो जिसके जूते मुल्क की पावर ऑफ सॉवरेंटी अता कर सकते हैं, उसके साथ मोहब्बत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब अगर एक यहूदी कहे मेरे नबी के तो विलादत वाला संदूक गए हुए इक्तदार को वापस लाता है, बड़े बड़े कज कुलाहों के ताजो तख्त को तख्ता कुला करके छोड़ देता है, और तुम जिस नबी का कलिमा पड़े हुए तो तिनके तोड़ के दो नहीं कर सकता, मेरे तो नबी के जूते मिल जाएं तो बादशाही मिल जाती है, तेरा नबी तिनके तोड़ के दो नहीं कर सकता, तो फिर मोहब्बत यहूदी मजहब से पैदा होगी या दीन हक से मोहब्बत पैदा होगी? तो असल में ये एक यहूदी साजिश थी जिसके मातहत कलिमा पढ़ने वालों ने सरकार की शान में गुस्ताखियां लिखी, वगरना किसी को नबी मान लेना और फिर गुस्ताखी करना कोई तुक है? पीर मान ले तो गुस्ताखी नहीं करता, पीर के कहे पे चलता, नबी मान ले तो गुस्ताखी किससे कर सकता है? तो वो उनके वो याददाश्तें कायम रही। क्यों कायम रही? कि मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत कायम रहे, क्योंकि हर उम्मती के जिम्मे ये बात फर्ज थी कि अपने नबी के साथ अपनी जान से ज्यादा प्यार करे। हम चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम हैं, हमारी ड्यूटी हम अपनी जान से भी ज्यादा सरकार से प्यार करें, सारे जान से भी ज्यादा प्यार करें। लेकिन प्यार कराने के लिए अगर ये विरुद्ध वजीफा पढ़ना शुरू कर दो, और जी नबी बड़े साहब कमाल है, मट्टी में मिलके मट्टी हो गए, नबी तिनके तोड़ के दो नहीं कर सकते, नबी को दीवार के पीछे का पता नहीं, तो फिर मोहब्बत पैदा होगी या नफरत पैदा होगी, हकारत पैदा होगी? मालूम जिन्होंने ये काम किया उन्होंने लोगों को ईमान से मारूम करना चाहा। और सुनियो, तुमने सारी जिंदगी सरकार के गीत गाए और किसी के गीतों को सरकार के गीतों में शरीक तक न किया, तुम्हारे मुकद्दर चमके, तुमने खुद ईमान पाया, लोगों को ईमान की दावत दी कि मोहब्बत को हुस्न से ताल्लुक पकड़ने की आदत है, मोहब्बत को ऐब से ताल्लुक पकड़ने की आदत नहीं। कभी कोई ये नहीं कहेगा जब से आपका गंजा सर देखा है मेरे प्यार का हाल न पूछ, जब से लेकर आपकी कानी आंख देखी है तो मेरा दिल तो बेकरार होकर आपके पीछे भागता है, जब से आपका नाटा कद देखा है, जब से आपके फीसी नाक देखी है, उस वक्त से लेकर मैं बहुत ही बेकरार रहता हूं। कभी किसी को कहते सुना? सुन्नियों ने सरकार का उसने जाहिरी भी बयान किया, उसने बातनी भी बयान किया, ताकि जिस हुस्न का भी कोई तलबगार है उस तरह का हुस्न मेराजे कमाल पर सरकार की बारगाह में दिखाया जाए, ताकि सारी दुनिया के हुस्नों से कट करके ये सरकार ही की बारगाह में आ जाए। अपने यूसुफ को मेरे यूसुफ से तू निस्बत न दे, ए ज़लीखा इस पर सर कटते हैं उस पर उंगलियां, मोहम्मद मुस्तफ़ा को हजरत यूसुफ से क्या निस्बत, वो मतलूब है महबूस फिल्मों कभी वल मुज़दहम।